भी जबर ते जुल्म सरकार ने करना ही हुंदा, हुक्मरान धिर ने करना ही हुंदा। साडे च जिवें उद्दे इत्थे नौजवान बह गए सी, चलो जी सड़क आपां जो चक दो धर लो ते आपां सड़क ते बहिने आ, लो हुण टप के दिखावे सही। यही तां चाहुंदी आ सरकार, तुहानूं वायलेंस वाल धक्क के तुहाडे ते होर जबर जुल्म करनगे ते तुहानूं निशाने तो भटका देणगे। निशाना की आ साडा अज? किसानी। उमर मुख्तियार ने ये गल्लां सारियां उन्हां दा खंडन करके मना करता, कहंदा तुसीं जे चाहुंदे हो भी असीं ऐशो आराम च पै जाइए, असीं आपदे जिहड़े जज्बे वाले बंदे आ तुहानूं दे दईए ते तुसीं आ विश्व युद्ध लड़ के वापस आके साडे ते फिर उही गलबा पा लओ, साडे ते साडी आज़ादी या साडी सोशल फ्रीडम, पोलीटिकल फ्रीडम या साडी सियासत नूं नप लो, तां इह तां नहीं होऊगा, असीं तां लड़ांगे। असीं अनाज पैदा करते हैं, अनाज का मुੱਲ तो कौन तय करता? सरकार। जिन्हें खरीदना वो साडा मुੱਲ तय कर रहे हैं। कित्थे आ खुद मुख्तियारी साडी? ते तुसीं जे कहो किसानां दा ते मजदूरां दा आ रियायतां लैके असीं जिंदगी सुधार दांगे, साडे कोले तां खुद मुख्तियारी है ही नहीं। जदों तक खुद मुख्तियारी नहीं आ उदों तक जे तुसीं कहो किसानी दा भला हो जू, मजदूरां दा भला हो जू, नहीं हो सकदा। हाँ जी, सत्कारयोग संगत बैठी आ, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां गल्लां बातां ही करनियां। मैं हमेशा इस गल नूं मनदा भी जदों अंदोलन निकलना, बदलाव आउणा, वो स्टेजां तो नहीं आउणा, वो इन्हां गल्लां बातां चों सत्थां चों निकलना। इस करके संवाद, सिर जोड़ के बैठना ते गल्लां नूं समझना, मसलिਆਂ नूं समझना, हालातां नूं समझना, ये बड़ा जरूरी हुंदा। साडा एक मकसद इस मोर्चे का यह भी आ, इसे करके इत्थे विचारां दे वखरेवें भी हो सकते आ, कई बुलारे आउंदे आ, हो सकदा उन्हां दी आपदी राजनीतिक समझ हुंदी आ, समाजिक समझ हुंदी आ। जरूरी नहीं सानू हर बुलारे नाल सहमति रखनी होवे या रखनी चाहिदी आ। कुछ आपां जिंदगी च विचरते हुए समाजिक तौर ते वरतारियां तो असीं आप भी खुद सिੱਖਿਆ हुंदा, ग्रहण किया हुंदा, उवें ही राजनीतिक समझ चों भी साडे कई धारनावां साडे अंदर बणियां हुंदियां। पर एक गल समझण दी बहुत जरूरत आ, जिहड़ी अटल सच्चाई आ या प्रमाणिक तत्थ, उहनूं कह लो भी प्रतੱਖ हकीकत आ। असीं उत्थों चलदे हां जिथों ये अज दी गल नहीं, हज़ारां सालां तो आई चलदा आउंदा भी जबर ते जुल्म सरकार ने करना ही हुंदा, हुक्मरान धिर ने करना ही हुंदा, ते जबर ते जुल्म दा विरोध भी कुदरती आ। जे असीं कहिए विरोध गुरु नानक साहब ने कीता सी, गुरु नानक साहब ने तां कीता सी, उदों पहलां भी भगती मूवमेंट चली या समय समय तो ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, यूरोपीयन रेवोल्यूशन आ, जदों कोई हुक्मरान धिर जबर ते जुल्म करूगी उहदा विरोध समाज च प्रगट होना ही होना, ये लाजमी आ, कुदरती आ। असीं भी करते रहे हैं। साडी आवाज़ 550 साल पहला गुरु नानक साहब ने बुलंद की, जबर ते जुल्म का विरोध किया, सिद्धांतक तौर ते आत्मक तौर ते नाल, क्योंकि उन्होंने एक गल प्रतੱਖ रूप च साडे सामने रखी भी मनुख समाज की मुढ़ली इकाई आ। समाज की मुढ़ली इकाई नूं जे संबोधन करना तो उहदे मन नूं संबोधन करो। जे कोई हुक्मरान धिर बैठ के कानून बनाउंदी आ, नियम घड़दी आ, वो तो समाज नूं बहुत बड़े रूप च संबोधन कर रही है। मनां नूं तां संबोधन ही नहीं किया जा रहा, किरदारां दी तां गल ही नहीं की जा रही, इखलाक की गल ही नहीं की जा रही। चलो आपां अगे वधदे हां। जदों असीं जबर ते जुल्म का विरोध करते हैं, एक अंदोलन प्रगट हुंदा। अंदोलन असीं भी उस अंदोलन का हिस्सा। अज अंदोलन प्रगट हुंदा, असीं लड़ाई वेड़दे हां। लड़ाई हथियारबंद भी हुंदी आ ते शांतमई भी हुंदी आ। हथियारबंद लड़ाई साडी
ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੜਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੱਕ ਦੋ ਧਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਲਓ ਹੁਣ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ? ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਟਕਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਬਸਤੀ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਲੈ ਡਿੱਗੀਏ।
फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस वेले उन्होंने कुछ रियायतां दित्तियां। रियायतां ये दित्तियां भी चलो असी सांझे तौर पर लीबिया नूं चलाउणे आ, अद्धे के डिपार्टमेंट तुसी रख लो, अद्धे क असीं रख लैने आ। ते नाल ये कहता भी थोड़े जिन्ने बंदे आ वो तो जज्बे लई लड़ी जाते आ, असीं आपदी आर्मी च भर्ती कर लैने आ उन्हां नूं। नाल थोड़े रहण दा, खाण दा, पीण दा, थोड़ी जिंदगी जिउण दे सारा मुहैया कराउणे आ जिहड़े इहदे साधन आ। रियायतां देतियां पर करदी की आ हुक्मरान धिर, एक पासे सानू रियायतां दिंदी आ, दूजे पासे वो सिस्टम एडा तगड़ा खड़ी करी जाती रहिंदी आ भी उन्होंने सानू दबना तो हुंदा ही आ, साडे ते गलबा तो पाउणा हुंदा ही आ। असीं रियायतां लैके खुश हो जाने आ पर वो सिस्टम जिहड़ा एडा तकड़ा साडे खिलाफ उसारता, उन्हें एक दिन आके सानू फिर अटैक करना, साडे ते अटैक करके उस मौके ते अटैक करना भी सानू उदों बाद लड़न जोगे भी नहीं रहन देना। उमर मुख्तियार ने ये गल्लां सारियां उन्हां दा खंडन करके मना करता, कहंदा तुसीं जे चाहुंदे हो भी असीं ऐशो आराम च पै जाइए, असीं आपदे जिहड़े जज्बे वाले बंदे आ तुहानूं दे दईए ते तुसीं आ विश्व युद्ध लड़ के वापस आके साडे ते फिर उही गलबा पा लओ, साडे ते साडी आज़ादी या साडी सोशल फ्रीडम, पोलीटिकल फ्रीडम या साडी सियासत नूं नप लो, तां इह तां नहीं होऊगा, असीं तां लड़ांगे। हुण जदों सरकार सानू ये कह रही अज MSP ले लो, फसलों का मंडीकरण नहीं रुकूगा, सानू तो रियायतां दे रहे आ। पर जे तिन्ने ऑर्डीनेंस वापस भी ले लैन वो भी रियायत आ, साडे कोले असी खड़े कित्थे आ। 2 दिन पहला बठिंडे पूरे परिवार ने, किसान दे परिवार ने खुदकुशी की आ, हजे तो असी पुराने कानूनों नाल ही लड़ी जाने आ, नवे कानूनों का तो साडे तक कोई गल ही नहीं आई, उन्हां दा तां गलबा पिया ही नहीं साडे ते। सो ਇਹਦਾ मतलब पुराना ਜਿਹੜਾ सिस्टम सी, पुराने कानून सी, वो भी बाले सिखावे नहीं आ साडे लई। फिर साडी लड़ाई की होनी चाहिए आ, साडी लड़ाई साडी हक्कां दी होनी चाहिए आ, रियायतां दी लड़ाई नहीं लड़ सकते असीं। रियायतां दी लड़ाई लड़ांगे तो असीं पंजाब नाल, कौम नाल ते हर उस रूह नाल जिहड़ी इस धरती नाल जुड़ी आ उहदे नाल गदारी करांगे। हुण अगली गल समझण दी बहुत जरूरत आ, एक कल्ली ऑर्डीनेंसिस दी या नवी लैजिसलेशन, नवे कानून बन रहे आ या आर्थिक लड़ाई नहीं आ, ये सियासी लड़ाई भी आ। किवें आ सियासी लड़ाई? किसी भी खिते की सियासत आ ना जिहड़ी असीं कहने आ पंजाब दे होण दी लड़ाई आ, क्यों ये समझते हैं? किसी भी खिते की सियासत आ वो धरती नाल जुड़ी हुंदी आ, धरती तो बिना तुसीं सियासत कर ही नहीं सकते। सरकार ने थोड़े तो थोड़ी धरती खोनी आ, थोड़ा फलसफा भी इसे धरती च पिया, थोड़ी सियासत भी इस धरती च पई आ। इहदा प्रतੱਖ रूप च उदाहरण आ, जे गुरु नानक साहब ने किरत कीती, असीं कित्थों जुड़े आ, क्यों कहने आ पंजाब वसदा गुरुआं ते ना, इस करके उन्होंने भी किरत कीती तां खेती कीती। फिर जे उन्होंने धरती नूं संबोधन किया तो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, असी मां का दर्जा दिता, साडे तां रूहां च पई आ साडी धरती। अगली गल, अगली उदाहरण नवीं ते हुण साडे सामने आ, मोहाली एयरपोर्ट बनिया, एयरपोर्ट लई जदों जमीन अक्वायर हुई तो किसानां नूं अक्वायर करके किसान कई किसानां दीयां सारियां जमीनां उहदे च आ गईयां, उन्हां नूं मुआवजा भी दिता, मुआवजा ते उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया एक एकड़ का, या हो सकता इदों भी ज़्यादा मिलया होवे। पर अज जिस किसान कोले जमीन नहीं आ, वो भी इस प्रोटेस्ट च साडे नाल बैठा। इहदा जवाब क्यों आ? उन्हां दीयां ज़मीनां लै लियां, उन्होंने भी नहीं पता क्यों बैठे आ। जे पुछिए उन्होंने कोले भी जवाब है नहीं, कॉन्शियस माइंड कोले जवाब है नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड कोले जवाब पिया। सबकॉन्शियस माइंड ये कहंदा भी मेरे तो मेरी आज़ादी, मेरी सियासत खोली, मेरी पोलीटिकल ते सोशल फ्रीडम खोली, साडी धरती नाल जुड़ी सी, इस करके इस एजिटेशन का हिस्सा। कई बारी असीं लड़ाई लड़ते हैं, जज्बे नाल लड़ते हैं, वो जज्बा एक
ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਵਾਬ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਤਵੀਆਂ, ਸੁਹਾਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੌਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਫੜਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਹੁੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਲਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜੜ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਏ।
ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦਗਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਜਿੱਠਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਜੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਉਮੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ, ਬੈਠੀਏ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਡ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਫਲਸਫੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜੇਥਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਰ ਲਓ,
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਫਲਸਫਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਪਰਪਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ? ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।